रिकॉर्ड गर्न सर रेकर्ड हुँदैछ Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Construct a regular pentagon of side 4.5 cm भन्ने हाम्रो क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 को ए मा यस्तो क्वेशनहरु छ हैन 4.5 cm भनेपछि मैले क्वेशन नम्बर 2 को ए को सेकेन्ड क्वेशन लिएको रहेछ है there is also given 4.5 cm it means we are going to construct a pentagon regular pentagon we are going to construct a regular pentagon having all sides equal it means and all sides equal to 4.5 centimeter 4.5 centimeter size को regular pentagon हामी बनाउन खोज्दै छौं now first of all what should be done look at the video we have to calculate we are going to do this by using interior angle property हो यो रेगुलर पेन्टागन को इंटेरियर एंगल कति डिग्री हुन्छ भन्ने हिजो क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौ तिमीहरुले हाउ टु क्याल्कुलेट अल्सो यु हैव अलरेडी known हैन so first of all before constructing the pentagon we have to calculate its interior angle value of interior angle so using that formula we will calculate interior angle of a regular pentagon number of sides of regular pentagon is 5 so value of n is 5 n ko value 5 भयो and each interior angle is given by this formula what is the formula n minus 2 into 180 degree upon n यो स्ल्याश जस्तोले upon जनाको हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है n minus 2 n minus 2 into 180 degree हैन into 180 divide by n खास तिमीहरुले लेख्दा यसरी नै लेख्नु पर्छ तिमीहरुले खास यो स्ल्याश गरेर लेख्न पाउँदैन यहाँ मैले यसरी लेखे पनि ओके so n minus 2 into 180 degree divided by n this is the required formula for calculating the value of interior angle of a regular pentagon now let's calculate n को value 5 भएपछि त्यहाँ 5 minus 2 भयो 5 minus 2 into 180 degree divided by 5 5 minus 2 गरेर 3 आयो 3 into 180 divided by 5 3 into 180 गर्दा 540 भयो divided by 5 this will give you 108 degree okay this is the value of interior angle of a regular pentagon now we will start construction first of all you will draw a line of any length एउटा लाइन बनाउने है यो सुरुमा बनाएको लाइन चाहिँ नापेर नबनाउने हामीलाई एउटा साइडको मेजरमेन्ट 4.5 सेन्टिमिटर दिएको भए पनि सुरुमा बनाउँदा तिमीहरुले सँगसँगै मसँग सँगसँगै गरेको राम्रो हुन्छ you all have instruments with you so do with me start doing you also are you all ready yes sir okay so first of all what to do I said draw a line segment of any measurement it must be more than 4.5 centimeter remember that हामीले एउटा साइड 4.5 बनाउन छ अब एनी लेन्थ भन्नाले 4.5 भन्दा चाहिँ लामो हुनु पर्यो है Pritam are you doing okay Vidhan are you doing yes sir okay then did you draw this line can we proceed agadi badhau okay now after drawing this line
you can name at the end of this line, A is named. Then take your compass. अब कम्पास ल्याऊ, त्यहाँ चाहिँ पेन्सिल एकदम तिखो भनेर गरेर तिखारेको पेन्सिल राखेको हुनु पर्यो कम्पासमा. टेक योर कम्पास विथ sharp pencil in it. Place it at the end of the line. Before this यो भन्दा अगाडि एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ. तिमीले स्केलमा अब हामीले बनाउन लागेको पेन्टागनको एउटा साइडको मेजरमेन्ट कति छ नि, त्यति स्केलमा पहिला नाप्नु पर्यो कम्पासले. स्केलमा कम्पासको साइज स्केलबाट नापेर कम्पासको साइज 4.5 सेन्टिमिटर बनाऊ. बिफोर डुइङ दिस है, यो गर्नुभन्दा पहिला मेक योर कम्पास साइज इक्वल टु 4.5 सेन्टिमिटर युजिङ स्केल. स्केलमा नाप आउँछ नि सबैलाई हैन. यस. Now place your compass at the end of this line or at the point A and draw an arc cutting this line at a point like this. यो बेलामा यो कम्पासको साइज कति हुनु पर्यो रे? 4.5 सेन्टिमिटर. डोन्ट फर्गेट दिस बिकज अहिलेलाई 4.5 भयो किनभने अहिले त्यो के रे पेन्टागनको एउटा साइडको मेजरमेन्ट 4.5 दिएको हुनाले हैन, जति मेजरमेन्ट दिएको छ नि साइडको हो त्यति नै बनाउनु पर्यो यहाँनिर. Now take your protractor. Now you need protractor, and with the help of protractor draw an angle of 108 degree at both points A and B. A point मा पनि B point मा पनि अघि हामीले इन्टेरियर एंगल क्याल्कुलेट गर्दा जति आएको छ नि त्यति नै डिग्री एंगल बनाउने. यो पेन्टागनमा 108 डिग्री आयो. If you are going to construct hexagon, there will be another angle. If you are constructing octagon, there will be another value of angle. Okay? माथि n-2 into 180 degree divide by n गर्दा जति डिग्री आएको छ त्यति नै डिग्री बनाउने. Understood? So now we are going to construct pentagon. So you need to construct or draw an angle of 108 degree using protractor at both points of this line. 108 degree. Did you do up to this point? यहाँसम्म गर्यौ सबैले? Yes, sir. Okay. Now I will proceed. Now again. सर यति गर्दाखेरि के त्यो यता त्यो अघि काटेको आर्कमा राखेको बाट राइटतिर गर्ने अनि ए बाट लेफ्टतिर गर्ने है. ए बाट लेफ्टतिर बी बाट राइटतिर. हो. त्यो त तिमीले के त्यो प्रोट्र्याक्टर राख्दाखेरि तलको बेस लाइनमा मिलाएर राख्दा त्यहाँबाट एंगल रिड गर्न जान्नु पर्यो. You need to know there are angles in two places. दुई ठाउँमा छ त्यो एंगल 108 डिग्री है. अब कतापट्टिको लिने भन्ने कुरा तिमीले त्यो रिडिङ गर्न त पहिल्यै सिकेको हुनु पर्थ्यो है. कन्फ्युजन छ? छैन सर. छैन. ओके. बेस लाइन कुन जिरोमा छ त्यतैबाट रिडिङ गर्दै जानुपर्छ कि. एउटा जिरो प्रोट्र्याक्टरको बाहिरपट्टि छ, अर्को जिरो भित्रपट्टि छ. तिमीले त्यो प्रोट्र्याक्टरलाई त्यो
एंगलमा मिलाएर राख्दा त्यो पोइन्टमा मिलाएर राख्दा बेस लाइनले कुन जिरोमा देखाएको छ त्यही जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ रिडिङ। ओके, ल अब यहाँनिर ए पोइन्टबाट यो लाइनमा माथि आर्क काटेको देखिरहेछौ तिमीले, यो बेलामा यो कम्पासको साइज कति हुनु पर्यो त? व्हाट साइज अफ कम्पास शुड बी टेकन हियर इन दिस केस? 4.5. 4.5 centimeter, right? We are going to construct a regular pentagon. It means all of the sides of that pentagon should be constructed 4.5 centimeter. So take the size of your compass again 4.5 centimeter from scale. तिमीले यही लाइन एबी पनि नापेर लिन सक्छौ। अब कम्पास चाहिँ ए पोइन्टमा राखेर बी सम्म त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने, अथवा कम्पासको मेटल टिप ए मा अनि पेन्सिल टिप बी मा पारेर यहीँबाट नाप्न पनि सकिन्छ। अब किनभने यो 4.5 सेन्टिमिटरको लाइन त यहाँ आइसक्यो नि। अब स्केलबाट नाप्नु पनि जरुरी छैन। सो measure 4.5 centimeter either from scale or from line AB. Place your compass at the point A and draw an arc on this line. यो लाइनमा एउटा आर्क काट्ने यसरी। अब बीबाट पनि त्यसै गर्ने, यो लाइनमा काट्ने 4.5 सेन्टिमिटरको साइजले। The size must be 4.5 centimeter. I am waiting you here. यसम्म गर्यौ सबैले? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब के गर्ने होला? थिंक। पहिला त्यो दुईटा काटेको पोइन्टलाई नेमिङ गरौँ। The pentagon that we are going to construct is ABCDE. अब तलपट्टि AB भयो, उता C भयो। अब यो लास्टको पोइन्ट के लेख्ने होला यतापट्टि? Can you write B here? Oh, this must be E. किनभने D पोइन्ट त माथिपट्टि आउँछ त्यहाँ है। So here is written E. Now again you need to repeat the same process from point E and C. अब E र C बाट यही प्रोसेस रिपिट गर्ने भनेको construct 108 degree angle at these points also. यो पोइन्टहरुमा पनि अब 108 डिग्री को एंगल बनाउने using protractor like this. प्रोट्र्याक्टर लाई त्यो AE लाइनमा सिधा पारेर राख्ने हैन, अनि 108 डिग्री कहाँ पर्छ रिडिङ गर्ने, त्यहाँनिर पोइन्ट लगाउने एउटा, अनि त्यो पोइन्टलाई E मा जोड्दिने। अहिले पछि यता C बाट गरौँ पहिला। So after doing this much, draw two lines from E and C. These two lines will intersect at a point. Look, they meet at a point. The meeting point of these two lines is B. यो दुईटा लाइनहरु मिट भएको पोइन्ट B भयो। In this way, pentagon ABCDE of given side is constructed. Did you understand how to construct regular pentagon? Yes, sir. Okay. How many of you have completed with me? Kokole maसँग सँगसँगै गर्यो? Yes, Sisir has done. He is raising his hand. Others? Okay. Pritam also has raised hand. Sanat and
No one else? अरूले गरेनौ? Okay. Dan is also raising and even clapping. Okay. Shiva also. ल अब यो भयो पेन्टागन बनाउने तरिका। अब तिमीले हेक्सागन बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भयो त ल? Tell me now. What will you do when if you are going to construct hexagon, regular hexagon? You can lower your hand now. Sanad, are you going to say something? No, sir. Okay. अब हेक्सागन बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त ल? Tell me. Suppose you are asked to construct a regular hexagon. Then, first of all, you will calculate the interior angle like this by using the number of sides. n को value 6 राखेर, हैन? n को value 6 राखेर यसरी नै के गर्ने? पहिला यो इन्टेरियर एंगल कति डिग्री को हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने, हैन? त्यसपछि अब यो पेन्टागन गराएको प्रोसेस सबै त्यही गर्ने, मात्रै के फरक हुने भयो भने यो एंगलको भ्यालु फरक हुने भयो के, हैन? If you do n minus 2 into 180 degree divided by n, in case of hexagon, what will be the value of interior angle? I think 120 degree आउँछ, हैन? You will get 120 degree. Then what will you do? First of all, draw a line. 120 120 आउँछ। त्यसपछि एउटा लाइन बनाउने, यसरी नै अघि हामीले पेन्टागन बनाउँदाखेरि जस्तै लाइन बनाउने, अनि छेउमा कम्पास राखेर यहाँनिर एउटा आर्क काट्ने, हैन? अब साइडको मेजरमेन्ट जति दिएको छ त्यति मेजरमेन्ट राखेर है छेउमा कम्पास राख्ने, यहाँ कम्पास राखेर यसरी आर्क काट्ने, अनि यो मेजरमेन्ट चाहिँ त्यहाँ साइडको जति दिएको छ त्यति बनाउनु पर्यो, हैन? Suppose the measurement is given 4.5 cm here also, suppose. त्यसो भए यहाँनिर 4.5 cm को बनाउनु पर्यो। अनि यो दुईटै पोइन्टमा ल यसलाई यहाँ पनि ए र बी लेखौं, ए बी भयो। Then what will you do? Then you will construct 120 degree angle at A, हैन? एकचोटि काटे 60 हुन्छ, अर्को पनि काट्यो भने 120 हुन्छ, हैन? यहाँबाट यसरी एउटा लाइन बनाउने, फेरि यतापट्टि बी पोइन्टमा पनि 120 डिग्री एंगल बनाउने, हैन? यसरी। अनि त्यसपछि के गर्ने? यो 4.5 सेन्टिमिटर को साइज बनाएर कम्पासले ए बाट फेरि यता काट्ने, यो अलि लामो हुन्छ। Eraser here. This line will be little bit longer. This line also will be longer. अनि त्यसपछि के गर्ने? यो 4.5 सेन्टिमिटर को कम्पास साइज बनाउने, अनि कम्पासलाई ए पोइन्टमा र बी पोइन्टमा राखेर फेरि के गर्ने? ए बाट पनि यता एउटा आर्क काट्ने, बी बाट पनि यो लाइनमा काट्ने, हैन? अनि जहाँ जहाँ काट्यो यतापट्टि सी भयो, यहाँ ए भयो, यहाँ बी भयो, यहाँ सी भयो, अनि अब यहाँ ई लेख्न हुन्छ कि हुँदैन होला? Will E be the last point of hexagon? No. No. A, B, C, D, E, F सम्म जान्छ। There will be 6 vertices, हैन? So here will be written F. यहाँनिर F हुन्छ। So again at the point C and F construct 120 degree angle. यो C र F मा 120 डिग्री बनाउने फेरि, है? यो C र F मा कम्पासले गरे पनि मिल्यो 120 बनाउन, तिमीले यसमा प्रोट्र्याक्टर युज गरे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम, ओके? Because we cannot construct all angles by using compass. 120 त कम्पासले मिल्छ, तर अब यो 108 त मिल्दैन। पेन्टागन बनाउनु पर्यो भने त प्रोट्र्याक्टर नै चाहियो, त्यसकारण यसमा पनि प्रोट्र्याक्टर नै युज गरे हुन्छ, नो प्रब्लम। In case of octagon also you need to use protractor.
अब यहाँनिर प्रोटेक्टरै युज गरेर 120 एंगल बनाउने दुईतिरै हैन अनि यहाँबाट 120 डिग्रीको एंगल बनाएपछि यसरी जान्छ दुईटा लाइन सी तल एफ बाट जानुपर्ने पक्का है एफ बाट यसरी एउटा लाइन जान्छ हैन 120 डिग्रीको एंगल अनि सी बाट पनि फेरि अर्को लाइन जान्छ तर तिनीहरु मिट हुँदैन यहाँनिर हेर है दे विल नट मिट हियर हो किनभने हेक्सागनको त 6 वटा साइड हुन्छ नि यो दुईटा साइड मिट भयो भने त यहाँ पनि फेरि 5 वटा मात्रै आउने भयो हैन 5 वटा साइड मात्रै आउँछ त्यसकारण यो दुईटा साइड यहाँ मिट हुँदैन अब के गर्ने त फेरि सी बाट एकचोटी एउटा आर्क यतापट्टि काट्ने सी बाट क्यान यु सी म अर्को कलरले देखाउँछु देखिन्छ ल सी बाट है यो सी पोइन्टबाट साइज अफ द कम्पास कति हुन पर्यो 4.5 सेन्टिमिटर नै हुन पर्यो हैन युजिङ दिस 4.5 सेन्टिमिटर साइज अफ कम्पास प्लेसिङ योर कम्पास एट द पोइन्ट सी अगेन one arc is cut in this line अनि जहाँनिर काट्छ त्यो काटेको पोइन्ट के भयो अब डी भयो बल्ल अब डी पोइन्टमा फेरि 120 डिग्री एंगल बनायो भने त्यो 120 डिग्री एंगलले गएर बल्ल यहाँ मिट गर्छ यो 120 डिग्री एंगल बी बाट बनाउँदा यो लाइनमा गएर यहाँ कतै मिट गर्छ है र मिट गरिसकेपछि बल्ल यो फिगर कम्प्लिट हुन्छ हेक्सागन Do you understand everybody? Can you construct? Can you construct octagon also? Octagon पनि बनाउन सक्छौ यसरी अब To construct octagon you need to calculate the interior angle first of all using the same formula n minus 2 into 180 degree divided by n यसो गर्दाखेरि 144 डिग्री आउँछ सायद एकजनाले क्याल्कुलेट गरिहाल त 144 हो कि हैन गर्दैछौ Okay, I will do myself. 8 minus 2 गर्नु पर्यो 6 into 180 divided by 135 sir. 135 आउँदो रहेछ हो यस 135 आउँदो रहेछ ओके सो अब त्यसो भएदेखि अक्टागन बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त फेरि है सेम प्रोसेस रिपिट द सेम प्रोसेस फर्स्ट अफ अल ड्र अ लाइन हैन अफ एनी लेन्थ त्यसपछि यो छेउमा कम्पास राख्ने र हैन यहाँ छेउमा कम्पास राख्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि एउटा आर्क काट्ने साइज कति लिने भन्दा त्यो अक्टागनको एउटा साइडको मेजरमेन्ट जति भनेको छ त्यति लिने हैन यहाँनिर ल अहिलेलाई 4.5 नै लिइराखौँ सपोज इट वाज गिवन 4.5 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि के गर्छौ अनि त्यसपछि 135 डिग्री एंगल यो दुईटै पोइन्टमा दुईतिर बनाउँछौ 135 डिग्री एंगल त अलि झन् सुतेर जान्छ यसरी अलि टाढा भएर जान्छ हैन 135 डिग्री एंगल मेबी इट गोज हजुर लाइक दिस फेरि पेन्टागनको लास्ट स्टेप गर्दिनु न यहाँ यो फेरि प्ले गर्दिन्छु है त हुन्छ सर यो एकचोटी म भन्न देऊ यता दुईतिर 135 डिग्री एंगल बनाइसकेपछि फेरि 4.5 सेन्टिमिटर कम्पासमा नाप्ने यो पोइन्टबाट यहाँनिर आर्क दुईटै लाइनमा हैन यो पोइन्टबाट दुईटै लाइनमा आर्क काट्दिने हैन एउटा यहाँ काट्ने यहाँबाट अर्को यता काट्ने अनि जहाँनिर आर्क काटिन्छ त्यहाँनिर फेरि त्यो एंगल बनाउने के हैन 135 डिग्री अगेन यु नीड टु कन्स्ट्रक्ट 135 डिग्री एंगल यो 135 भनेपछि अब यो यसरी जान्छ है अनि यता पनि यसरी जाला यस्तै केही जान्छ
यसको त 8 वटा साइड बन्न छ नि त अक्टागन भनेपछि। अनि फेरि यहाँबाट 4.5 सेन्टिमिटरको साइजले यसमा फेरि अर्को आर्क काट्ने हैन, यहाँनिर अर्को आर्क काट्ने, यहाँ पनि अर्को आर्क काट्ने है, दुईतिरै काट्ने। फेरि जहाँ आर्क काटिन्छ त्यही प्रोटेक्टर राखेर फेरि 135 डिग्री एङ्गल बनाउने। यसको मतलब जतिखेरसम्म त्यो लास्टमा गएर दुईटा लाइन मिट हुन्छ अथवा क्लोज्ड फिगर कम्प्लिट हुन्छ त्यति बेलासम्म यही प्रोसेस रिपिट गरिरहने के। डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? त म त्यो पेन्टागनको एकचोटि फेरि प्ले गरिदिन्छु। मच टाइम इज लेफ्ट? 4 मिनट रहेछ, सायद 4 मिनटमा भ्याइन्छ। सुरुदेखि नै एकचोटि हेर। क्याल्कुलेट। पज नगर्दियो हुन्छ सर। के भन्यौ? पज नगर्दियो हुन्छ कि यतिकै। पज नगरिकन म प्ले गरिरहेको छु। Not only in pentagon, any type of regular polygon can be constructed by using this method. लाइन तान्ने, सुरुमा आवश्यकभन्दा बढी तान्ने अनि त्यो दिएको साइड चाहिँ जति छ त्यति कम्पासमा स्केलबाट नापेर काट्ने त्यही लाइनमा। अनि दुईतिरै त्यो इन्टेरियर एङ्गल बनाउने प्रोट्र्याक्टर युज गरेर। यो दुईटा लाइन तानिसकेपछि फेरि 4.5 सेन्टिमिटरको साइज बनाएर कम्पासमा दुईटा आर्क दुईटा लाइनमा काट्दिने त्यो सुरुको दुईटा भर्टेक्सबाट। जहाँनिर दुईटा आर्कहरू काटिन्छ त्यहाँ नेमिङ गर्ने अनि यही पोइन्टमा कम्पास राखेर, सरी कम्पास हैन, प्रोट्र्याक्टर राखेर फेरि त्यहाँ पनि एङ्गलहरू बनाउने, इन्टेरियर एङ्गल। Again 108 degree is constructed at the point E and C both. अब यो एङ्गल बनाइसकेपछि हामी लाइन तान्निँदाखेरि त्यो दुईटा लाइन क्रस गर्छ। जहाँनिर क्रस भयो त्यो क्रसिङ पोइन्ट नै E भयो र यसरी एउटा पेन्टागन कम्प्लिट भयो। सनत? हजुर सर। कहाँनिर कन्फ्युज भएको थियो? त्यही काट्दाखेरि दुईटै पोइन्ट एक ठाउँमा आएन भनेर कि। ए त्यसो भए तिमीले बनाएको एङ्गल रङ भयो। इफ यु मेक करेक्ट एङ्गल, एङ्गल सही तरिकाले बनाएको छ भने त्यो मिट हुन्छ एक आपसमा। त्यो मिट हुने ठाउँमै पुऱ्याइन मैले, पहिल्यै त्यो ई र सीबाट काटेपछि एउटै ठाउँमा आएन भने कि। ए लाइन चाहिँ छोटो भयो भने त्यसलाई लामो बनाउन पाइन्छ, मिट नभइन्जेलसम्म लम्ब्याउन पाइयो। हजुर, मैले त किन मिट भएन भनेर। ए त्यो अटोमेटिकल्ली 4.5 सेन्टिमिटर बन्छ कि के अरे लास्टमा गएर आफसे आफ त्यो 4.5 बन्छ, तिमीले नाप्नै पर्दैन त्यहाँनिर। अटोमेटिकल्ली त्यो तिमीले नाप्यौ भने त्यो इसी र सरी इसी हैन इडी र डिसी को मेजरमेन्ट पनि 4.5 आउँछ, अटोमेटिकल्ली आउँछ त्यो। बट रिमेम्बर द एङ्गल मस्ट बी करेक्ट है। त्यहाँको एङ्गल चाहिँ 108 भन्दा सानो ठुलो भयो भने त्यो 4.5 बन्दैन। इफ द एङ्गल इज करेक्टली ड्रन, द मेजरमेन्ट अफ द साइड इज अल्सो obtained correctly. ल
अब टाइम लगभग सकिन लाग्छ, लेस देन 1 मिनट रिमेनिङ भनेर देखाछ। अब त्यसो भए तिमीहरूले यो एक्सरसाइजको यो टाइपको जस्तो 2A 3A एन्ड 4A यो AA वाला क्वेसन गर्न सक्छौ। अब B को म फेरि भोलि सिकाउँछु, त्यो सर्कलमा बनाउने खालको छ त्यो, त्यसको अर्कै मेथड हुन्छ, फेरि थोरै फरक हुन्छ। So you need to do today 2A 3A and 4A.